आकाशवाणी संवाद पढ़ुछंती चंदन घोष। मुख्य संवाद देशव्यापी आसंताकाली स्वच्छता ही सेवा अभियान रे सक्रिय भावे अंशग्रहण करने को जनसाधारण को आह्वान देले प्रधानमंत्री। आत्मनिर्भर भारत माध्यम रे समग्र विश्व लगी उच्चमानर उत्पाद जोगाई देवा क्षेत्र में एक विश्वस्त राष्ट्र भावे भारत निजको प्रतिपादित करिपारिछि कहिले प्रतिरक्षा मंत्री। देश में खूब शीघ्र 2टी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन शुभारंभ कराजिबो रेलमंत्री सूचना। एवं एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंटर गतकालीर मैच रे पाकिस्तान 5 विकेट रे परास्त कला श्रीलंका को। आज राति 8टारे भारत भेटिबो बांग्लादेश को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसंताकाली स्वच्छता ही सेवा अभियान रे सक्रिय भावे अंशग्रहण करने को जनसाधारण को आह्वान करछन्ते। सामाजिक गणमाध्यम पोस्टरे श्री मोदी एही अभियान को एक प्रेरणादायी पदक्षेप रूपे उल्लेख करी यह देशर समूह दायित्व एवं जातीय गर्व को सूचाउछि बोली कहिसंते। आसंताकाली सकाळ 8टारू स्वच्छता उत्सव रे जोगदेई समस्त लोकंकु से श्रमदान करने को निवेदन करिसंते। आसंताकाली मध्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती उत्सव सारा देश में पालन कराजिबो। प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कहिसंते आत्मनिर्भर भारत दृष्टिकोण केवल निजर आवश्यकता अनुଯାୟୀ उत्पादन करने नुहे बरं आधुनिक ज्ञानकौशल व्यवहार करी समग्र विश्व लगी उच्चमानर उत्पाद जोगाई देवा क्षेत्र में एक विश्वस्त राष्ट्र भावे भारत को गढ़ी तोलिछि। गतकाली मोरक्कोर बेराचिटठारे प्रतिरक्षा मंत्री तांकर मोरक्को प्रतिपक्षों सहित प्रतिरक्षा सामग्री उत्पादन केन्द्र को मिलित भावे उद्घाटन करने अवसर में यह कहते। से कहते यह केवल एक नूतन उत्पादन केन्द्रर आरंभ नुहे बरं भारत मोरक्को मध्य दीर्घस्थायी बंधुत्व क्षेत्र में एक नूतन अध्यायर शुभारंभ। आफ्रिका एवं यूरोप लगी मोरक्कोर रणनैतिक स्थिति उपर आलोकपात करी श्री सिंह कहते आगामी दिन में रप्तानी क्षेत्र में भारत एहाद्वारा उपकृत हो पारिबो। एक सुरक्षित एवं नवसृजन भविष्यत गढ़ी तोलिबा दिगरे भारतर युव प्रतिभा को एही प्रक्रिया प्रेरणा जोगाइबा सहित आंचलिक सुरक्षा और समृद्धि दिगरे मध्य सहायक होई पारिबो बोली प्रतिरक्षा मंत्री श्री सिंह कहते। देश में गत 22 तारिख ठारू परवर्ती पीढ़ीर जीएसटी संस्कार लागू होईछि। जनसाधारण जीएसटी क्षेत्र में अणाଯାଇଥିବା लाभ पाइबा आरंभ करिसंते। एही नूतन जीएसटी संरचना रे जीएसटी परिषद पूर्वर 4 थाकिया टिकस व्यवस्था को ह्रास करी 2 थाकिया टिकस व्यवस्था 5% एवं 18% रखिछन्ते। एही संस्कार आसिबा फल देशर नागरिक माने विभिन्न सेवा और सामग्री उपरे सीधा सड़क लाभ पाई परिबे। एही परिप्रेक्षी रे जीएसटी संस्कार द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र माध्यम जनसाधारण किभली उपकृत होई परिबे से संपर्क में जानिबा। स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम उपरे पूर्वरु थिबा 18% जीएसटी को सरकार संपूर्ण रूपे छाड़ करिसंते। एहा द्वारा अधिकरु अधिक लोके स्वास्थ्य बीमार सुविधा पाई परिबा सहित मध्यवित्त परिवार गुड़िकर स्वास्थ्य खर्च ह्रास होई परिबो। एहा छडा कर्कट समेत अन्यान्य गुरुतर रोगर चिकित्सा लागि व्यवहृत 33 जीवन रक्षाकारी औषध गुड़िकु सरकार संपूर्ण करमुक्त करिसंते। अन्य केतक औषध एवं गज बैंडेज परीक्षा किट ग्लुकोमीटर थर्मोमीटर भली मेडिकल सरंजाम उपरु जीएसटी हार को 12 रु 5% को ह्रास करा जायछि। एहा द्वारा स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में साधारण जनतांकर खर्च उल्लेखनीय भाव ह्रास होई परिबो बोली साधारण रे मत प्रकाश पाइछि। परिवेश जंगल और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपिंदर यादव गतकाली महाराष्ट्र पालघर जिला अंतर्गत वादा तालुकार गोवर्धन जैव ग्राम रे स्वदेशी खाद्य कार्यक्रम शुभारंभ करिसंते। मेरी माटी मेरी थाली एवं पोषण सखा सखी भली गोष्ठीभित्तिक जन सचेतनता माध्यम भारतर पारंपरिक खाद्यशस्य मिलेट्स को आम खाद्यर मुख्य स्रोत में सामिल करने हेउछि एही कार्यक्रमर मुख्य उद्देश्य। ଏହି ଅବସରରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ଶ୍ରୀ ଯାଦବ କହିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଇ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଦେଶର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଆହ୍ୱାନ ରୂପେ ଉଭା ହୋଇଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚୟ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ଏକ ନିରନ୍ତର ଜୀବନଯାପନ ଶୈଳୀ ଆପଣାଇବା ଦିଗରେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଜୈବଗ୍ରାମର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାକୁ ସେ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଉଭୟ ମାନବ ଶରୀର ଏବଂ ପରିବେଶ ଲାଗି ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରେ ଏହି ଅବସରରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଯାଦବ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀର। देश में खूब शीघ्र 2टी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन शुभारंभ कराजिबो बोली रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव कहते।
ଗତକାଲି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ ଶ୍ରୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଗି ଟ୍ରାଏଲ୍ ରନ୍ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପରୀକ୍ଷା ଇତିମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇସାରିଛି। ଆସନ୍ତା ମାସ ମଧ୍ୟଭାଗ ସୁଦ୍ଧା ଦ୍ୱିତୀୟ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଗି ଅନୁରୂପ ପରୀକ୍ଷା ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ଏହି ଦୁଇଟି ଯାକ ଟ୍ରେନ୍ର ଏକସଙ୍ଗେ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକ ରାତ୍ରିକାଳୀନ ଯାତ୍ରା ଲାଗି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ସମନ୍ୱିତ କୋଚ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟରି ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ବ୍ୟବହାର କରି ନିର୍ମିତ ଏହି ଟ୍ରେନ୍ରେ 16ଟି କୋଚ୍ ରହିବ। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଏସି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ, ଏସି 2 ଟାୟାର ଏବଂ ଏସି 3 ଟାୟାରରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 180 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଦେଶରେ ରାତ୍ରିକାଳୀନ ଦ୍ରୁତତମ ଟ୍ରେନ୍ ଭାବେ ଗତି କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖିଥିବା ଏହି ଟ୍ରେନ୍ରେ 1128 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଏକ ସହିତ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ। ଏହାଛଡ଼ା ଆସନ୍ତା ମାସ 1 ତାରିଖରୁ ନଭେମ୍ବର 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀପାବଳି ଓ ଛଟ୍ ପର୍ବ ଅବସରରେ ଦେଶରେ 12,000 ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ କରିବ ବୋଲି ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ସମ୍ପର୍କିତ ସଂସଦୀୟ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟି ଗତକାଲି ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିବା ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ସାଂସଦମାନଙ୍କର ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳକୁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ଭେଟିଛନ୍ତି। ବୈଠକ ପରେ ସଂସଦୀୟ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶଶି ଥରୁର୍ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଛନ୍ତି ଭାରତ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ଅଧିକ ସଶକ୍ତ କରିବା ଦିଗରେ ଏହି ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ନିଜର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଦୋହରାଇଛନ୍ତି। ବିଶେଷକରି H-1B ଭିସା ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଆମେରିକା ପକ୍ଷରୁ ଭାରତ ଉପରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ଉଚ୍ଚ ଶୁଳ୍କ ହାର ଏବଂ ଚବାହାର ବନ୍ଦର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ସେମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଥରୁର୍ କହିଛନ୍ତି। ସେବା ଏବଂ ସୁଶାସନ ଅର୍ଥାତ୍ ଜନସେବା ଓ ସୁଶାସନର ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ପ୍ରଗତି ଆଣିବା ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ଉଦ୍ୟମ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧାରାବାହିକ ସେବା ପର୍ବରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ କିଭଳି ଭାରତ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ମିଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ବିକଶିତ କରିବା ଦିଗରେ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଆଧୁନିକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଯୁଗରେ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟରଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ବ୍ଲକ୍ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଏହାଛଡ଼ା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ମୁଖ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରକ ରୂପେ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟରର ଏକ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 2021 ମସିହାରେ ଭାରତ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ମିଶନର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେବା ପରଠାରୁ ଏହି ଯାତ୍ରାକୁ ଏକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବାସ୍ତବ ରୂପରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ଚଳିତ ମାସରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ 2025 ସେମିକନ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋଦି ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟରକୁ ଡିଜିଟାଲ ଡାଇମଣ୍ଡ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଭାରତ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ମିଶନ ବର୍ତ୍ତମାନ 76,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସେମିକନ୍ ଭାରତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଉତ୍ପାଦନ ଲାଗି ସରକାର 50% ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି ଡିଜାଇନ୍ ସଂଯୁକ୍ତ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ 280ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଓ 70ରୁ ଅଧିକ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେମିକନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 2025ରେ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ସ୍ୱଦେଶ ନିର୍ମିତ ପ୍ରଥମ ଚିପ୍ ସେଟ୍ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଭାରତର ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଯାତ୍ରା ଏକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିବା ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି। ଦେଶରେ ଏକ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଶିଳ୍ପ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମିଳିତ ପ୍ରୟାସ ଉପରେ ସରକାର ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। କ୍ରିକେଟ୍। ପୁରୁଷ ଟି20 ଏସିଆ କପ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସୁପର 4 ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପାକିସ୍ତାନ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ 5 ୱିକେଟ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଆବୁଧାବି ସ୍ଥିତ ଶେଖ୍ ଜାୟେଦ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପାକିସ୍ତାନ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 20 ଓଭରରେ 8 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 133 ରନ୍ କରିଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନ 18 ଓଭରରେ 5 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 138 ରନ୍ କରି ବିଜୟୀ ହୋଇଛି। ପାକିସ୍ତାନର ହୁସେନ ତଲତ ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦ ମ୍ୟାଚ୍ ବିବେଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଦୁବାଇ କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଭାରତ ସୁପର 4 ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଅନ୍ୟ ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବାଂଲାଦେଶକୁ ଭେଟିବ। ଭାରତୀୟ ସମୟ ରାତି 8ଟାରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଥରେ। ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଆସନ୍ତାକାଲି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ହିଁ ସେବା ଅଭିଯାନରେ ସକ୍ରିୟ ଭାବେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ମାଧ୍ୟମରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଲାଗି ଉଚ୍ଚମାନର ଉତ୍ପାଦ ଯୋଗାଇ ଦେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବେ ଭାରତ ନିଜକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିପାରିଛି, କହିଲେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ। ଦେଶରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର 2ଟି ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର ଟ୍ରେନ୍ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯିବ, ରେଳମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୂଚନା। ଏବଂ ଏସିଆ କପ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଗତକାଲିର ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପାକିସ୍ତାନ 5 ୱିକେଟ୍ରେ ପରାସ୍ତ କଲା ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ। ଆଜି ରାତି 8ଟାରେ ଭାରତ ଭେଟିବ ବାଂଲାଦେଶକୁ। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେଲା।